बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हर जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीश शंकर सुवन केसरी हे प्रताप महाजगवंत विद्यावान गुणी अधिकार काम काज करिबे को बहु चरित्र सुनबे को रस राम लखन सीता मन बसे कृष्ण रूप धरि सिंह निकट रूप धरि लंक जला भीम रूप धरि असुर संहार रामचंद्र के गाकार पूज्य बापू पूजन करीशु मुख्य यजमान द्वारा पूज्य बापू पूजन नमन करी पुनः एक बार सबका हृदय से समिति की ओर से मैं आप सबका हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। हमारी वाणी ने विराम आपी पूज्य बापू અને વ્યાસપીઠના ચરણોમાં વંદન કરી પૂજ્ય બાપુના આગળની કાર્યવાહીમાં રાખો। शिवाय जय श्री राम, जय श्री राम, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे।
हिमजले विभूषिता मृगमजा मोदं गीता चंदना जाति चांपकबिल्वपत्र रचिता पुष्पाञ्चधूपं तथा दीपा देवयानि ते पशुपते रथकल्पिता गृह्यता रथकल्पिता गृह्यता आत्मा त्वां गिरिजामति सहचरा प्राणां शरीरं गृहे पूजा ते विषयोपभोगरचना इंद्रासना देस्थिते संचारपदयो प्रदक्षिणविदे स्तोत्राणि सर्वगिरो यत्कर्म करोमि तत्फलकेन सम्भूतवा मृत्युंजय महादेवा त्राहि मां शरणागत जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़िता से बोलिए श्री उमापति महादेव की कृष्ण कन्हैया श्री रामचंद्र भगवान की द्वारिका समुद्र नारायण देव की पितृनारायण देव की नमः पार्वती पतये
દેવાદિદેવ મહાદેવ ભગવાન શિવના ચરણોમાં કોટી કોટી પ્રણામ કરી આજે હિન્દુ સ્મશાન ભૂમિ મોટી દમણ ની પાવન ધરતી પર બેસી અને ભગવાન શિવની કથાનો છઠ્ઠા દિવસનું મંગળાચરણ કરતા પહેલા સમસ્ત કમિટી દ્વારા આયોજિત સમસ્ત ભક્તોના શ્રદ્ધા અને વિશ્વાસથી આયોજિત શિવ કથાનો આજે પ્રારંભ કરીએ. મનની શુદ્ધિ માટે, તનની શુદ્ધિ માટે અને વાતાવરણની શુદ્ધિ માટે સમુદ્ર નારાયણની गोदમાં બેસી शिव कथाનો प्रारंभ करिए. पहला आइए भाव और प्रेम से नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरे हरे नमः शिवाय हाथ ऊपर करिए एक साथ बताओ नमः शिवाय हरे हरे बोले नमः एक साथ सब प्यार से हाथ ऊपर करी. એવું લાગે તો હવે જે બહેનો આવે ને ભાઈઓ બાજુ બેસાડજો આગળ. એક સાથે છેલ્લે હાથ ઉપર હર હર ભોલે. મહાદેવ હે મહાદેવ शिवाय ओम नमः शिवाय
तस्माद्गराय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै हाथ जोड़ी मस्तक झुकावे है महादेव भगवान श्री भोलानाथ ने असीम कृपा थी आजे तस्मिन् काराय सब बोलिए नमः शिवाय। भगवान शिवना चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, पितृओना चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, समुद्र नारायण ना चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। साथे आज शिव कथाना छठा दिवस नो मंगलमय प्रारंभ करता पहला व्यास बोले छे भाव और प्रेमथी शिवने वंदन करिए। दररोजनी चौपाई आपणी मंगल भवन मंगलहारी उमा सहित जय बंदा बोलो चौपाई बंदा बोलो कोने कोने आवड़ी गई आंगળી ऊंची करे आ चौपाई कोने कोने आवड़ी गई वहां बताओ। ये कथा कोई याद रखने के लिए कि चौपाई बहुत जरूरी है। अनुराग पण में तुमने की उसकी दिलो कयो काले बपोरे 2 वागे તમને કોઈ નથી કહેવાનું હાથ ઉપર કરજો તાળી માટે। ચલો આ રાગમાં ગાઓ બધા। पासा बोलो एक बार और चौपाई में गाओ चौपाई में मंगल भवन मंगलहारी उमा सहित जही तपत पुराणी। चौपाई बधाने कंठस्थ होवी જોઈએ। આમાં જેટલા બેઠા છે એમાંથી લગભગ અડધાના ફોન નંબર મારી પાસે છે। હું કાલે પરમ દિવસે અઠવાડિયા પછી ગમે ત્યારે ફોન કરીશ અને કીધું ચાલો ચૌપાઈ બોલો, કોણ બોલવું એ નહીં કહીશ। મહાદેવના ચરણોમાં કોટી કોટી પ્રણામ કરી સુંદર મજાના વાતાવરણની અંદર ભગવાન શિવના ચરણોમાં વંદન કરીએ। બીજા વંદન પ્રયાગ તીર્થને કરીએ। દરરોજનો શ્લોક મેં આગળ પણ એક દિવસ કીધું હતું ને આજે પણ કહું કે હે મારી માતાઓ બહેનો, જે સ્થાન પર તમે બેઠા હો એ સ્થાનને પહેલા પ્રણામ કરો। હા, તમારા ઘરે તમારી દરરોજની નિત્ય પૂજા હોય ને દેવસ્થાનમાં, એમાં તમારું આસન પણ એક હોવું જોઈએ અને એ આસન સિદ્ધ હોવું જોઈએ। તમારા આસન પર એવું ન કહેવાય કે બીજાને ન બેસાડો, પણ બને ત્યાં સુધી કોઈને પોતાનું આસન। ભક્તિનો એક નિયમ છે સાહેબ, ઘણી કથાઓમાં બોલું છું। આજે આ 35 વર્ષની ઉંમરમાં 203જી કથાની અંદર બોલું, કાયમ બોલું આ શબ્દ કયા કે સાહેબ મારી માતાઓ બહેનો આસન સિદ્ધ હોવું જોઈએ। કારણ કે ભક્તિ
ભક્તિ અને ભણતરમાં કોઈ ભાગ પડાવી શકતું નથી. ચાહે પત્ની હોય, ચાહે પતિ હોય, ચાહે મા હોય, ચાહે પિતા હોય, ચાહે ભાઈ હોય, ચાહે બેન હોય, એક ભણતરમાં કોઈનો ભાગ ન પડે અને બીજું ભક્તિમાં કોઈનો ભાગ ન પડે. તમે 5 માળા કરતા હોવ તો તમારો ભાઈ એમ નહીં કહી શકે કે 5 તમે કરો તો 2 મને આપવાની. એમાં કોઈ કાયદો લાગતો નથી. ભણતર અને ભક્તિમાં કોઈ ભાગ ન પડાવી શકે માતાઓ બહેનો. એક મન, એક ચિત્ત, એકદમ શાંતિ સાથે. તમને બધાને ખબર છે મને સમય ખૂબ ઓછો મળે છે. હા, તમે એમની માનતા બાપુ મોડો આવે, હું 2:20 આમ ચાલો કરીને ચા પીને તૈયાર હોઉં. હા, 1 મિનિટે ફોન કરતો હોઉં, ભગત મહારાજને કહું 10 જણા, પાછો ફોન કરું 13, પાછો 2:39 આજે 33 જણા હતા. બોલો. હા, પણ તમામ રૂમણીયા ભક્તિ અને ભણતરમાં કોઈ ભાગ ન પડાવી શકે. અને જીવનની અંદર પોતાના માટે કોઈ કામ આવતી કોઈ વસ્તુ હોય તો 2 છે. એક ભણતર અને બીજી ભક્તિ. અને એ ભક્તિ માટે પ્રયાગ તીર્થની અંદર ઘણી કથાઓમાં બોલું છું કે તમારું આસન સિદ્ધ હોવું જોઈએ. ત્રીજી વાત કરું તો તમારા પહેલો દેવ તમારા શરીરની અંદર છે, જેને આપણે આત્મા સો પરમાત્મા કહીએ છીએ. તમારું આ શરીર દેહ છે ને એકદમ પવિત્ર હોવું જોઈએ માતાઓ બહેનો. આસનને પ્રણામ કરી, સ્થળને પ્રણામ કરી, આપણે જ્યાં બેઠા છીએ સ્મશાનને પ્રણામ કરી 2 હાથ જોડી. કારણ કે હું ઘણી કથામાં બોલું કે મારી વાર ઘણા દિવસથી બોલું છું કે પહેલી વાર ત્રિવેણી સંગમ સર્જાયો છે. સમુદ્ર, સ્મશાન અને ભગવાન શિવ. પ્રયાગને પ્રણામ કરીએ હાથ જોડી, 2 હાથ જોડી ભાવ और પ્રેમથી. ક્ષેત્રે મહાક્ષેત્રે ગંગા તાલે નિસર્ગમે પ્રયાગે પરમે પુણ્યે બ્રહ્મા લોકસ્ય સંગાદિક ઋષિમુનિઓ સુતજી અને સૌ પ્રણામ કરી વ્યાસજીને પ્રણામ કરે કે વ્યાસજી, ભગવાનની શિવની લીલા એટલી અદ્ભુત છે કે સાંભળતા 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 અમારું મન ધરાતું નથી. અમે 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 ધરાતા જ નથી. જેટલું સાંભળીએ એટલું ઓછું લાગે છે. હે મહારાજ, વ્યાસપીઠને વંદન કરીને વ્યાસજીને કહે કે હે મહારાજ, અમને 6થા દિવસની કથાનો પ્રારંભ કરો. ગઈકાલે આપણે કથામાં જોયું કાર્તિક મહારાજનું પ્રાગટ્ય થયું. કાર્તિક મહારાજ દ્વારા તારકાસુરનો વધ થયો. એક મન, એક શાંતિ રાખી બધાનું મન અહીંયા. તારકાસુરનો વધ એવી રીતે થયો કારણ કે તારકાસુરની માંગણી હતી કે દુનિયાની કોઈ તાકાત મને મારી શકે નહીં. ભગવાનના બિંદુઓ દ્વારા પુત્ર ઉત્પન્ન થાય, એના હાથે જ મારું મૃત્યુ થાય. એટલે તારકાસુરનું મૃત્યુ કાર્તિક મહારાજના હાથે થયું છે. કાર્તિક મહારાજ ભગવાનનો શિવગણ બન્યો, ભગવાનની સાથે રહેવા લાગ્યો. અને એક દિવસનો પ્રસંગ થયો કે માતા પાર્વતીની પાસે માતાજીની સખી સહેલીઓ ગઈ અને માતાજીની પ્રાર્થના કરી, હે મા જયંતી. 2 હાથ જોડી તમામ દેવીઓ ગઈ મા પાર્વતીની પ્રાર્થના કરે છે. હે મા પાર્વતી. શું બોલી? શ્લોક દ્વારા પ્રાર્થના. જયંતી મંગલાકાળી ભદ્રકાળી કપાલિની દુર્ગા ક્ષમા શિવા ધાત્રી સ્વાહા સ્વધા નમો સ્તુતે.
ભદ્રકાલી કપાલિની દુર્ગા ક્ષમા શિવા દાત્રી સ્વાહા સ્વધા નમોસ્તુતે. માતાજી કુળદેવી રાજેશ્વરી માં પાર્વતી પાસે સખી સહેલીઓ ગઈ અને માતાજીને પ્રાર્થના કરી છે. અને જેવી માતાજીને પ્રાર્થના કરી, માતાજી કહે સખી સહેલીઓ આવવાનું કારણ બતાવો. સખી સહેલીઓ આવવાનું કારણ કીધું કે હે માં, બીજું કોઈ કારણ નથી, આવવાનું એક જ કારણ છે. હે માં, અમને એકલતા સતાવે છે. ધ્યાનથી સાંભળજો કથા. હવે ચલો બધી વ્યવસ્થાઓ જરા બધા બેસી જાઓ, બધા બેસી જાઓ, કોઈ વ્યવસ્થા નહીં, જરા બધાનું મને અહીંયા. સુભાષભાઈ પછી થોડી વાર પછી. જયંતી મંગલકાલી ભદ્રકાલી કપાલિની દુર્ગા ક્ષમા શિવા ધાત્રી સ્વાહા સ્વધા નમોસ્તુતે. માતાજીને પ્રણામ કર્યા. યાદેવી સર્વભૂતેષુ માતૃ રૂપેણ સંસ્થિતા નમસ્તસ્યૈ 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 નમો નમઃ. તમામ સખી સહેલી મા પાસે ગઈ, માને વંદન કરે, કોટી કોટી પ્રણામ કરે. માને વંદન કરીને એટલું પૂછે છે કે હે માં, અમને એકલતા સતાવે છે, અમારો કોઈ રક્ષક હોવો જોઈએ. સાંભળજો માતાઓ બહેનો, દુનિયામાં સૌની સાથે કોઈક રક્ષક હોવો જોઈએ. એટલા માટે આપણે ઘણીવાર બોલીએ, ઘણીવાર ભજનમાં રામકથામાં ગાઈએ અમે કે દુનિયા ચલે ન શ્રી રામ કે બિના, દુનિયા ચલે ન શ્રી રામ કે બિના, લેकिन रामजी चले न श्री हनुमान के बिना. માતાજીના રક્ષક હોય હનુમાનજી મહારાજ, ભગવાન રામના રક્ષક હનુમાનજી મહારાજ. અને હે મારી માતાઓ બહેનો, આજે થોડી ચોખવટ કરું, થોડી વાત સમજાવું, કારણ કે કથાની સાથે ઘણો કઈ બોલવાનો કહેવાનો અવસર મળ્યો કે આજે માતાઓ બધી બહેનોએ નક્કી કરવાનું કે તમે હનુમાનજી મહારાજને આમ પગે લાગો છો. એ મને ખબર જ નથી પડતી કેમ લાગો છો. હા, હું ઘણા હનુમાનજી મહારાજના મંદિરે જોઉં. હા, કોણ કહે બહેનો હનુમાનજીને પગે નહીં લાગી શકે? હે મારી માતાઓ, વિનંતી છે કે આ રીતે પગે લાગજો. મારો હનુમાન દાદો તમારા પર બહુ રાજી રહેશે. યાદ રાખજો સાહેબ. તમે ટચ ન કરો એનું એક જ કારણ કે બસ હનુમાનજી બ્રહ્મચારી છે, એને ટચ ન થાય. અને હું તો માનું ત્યાં સુધી, બને ત્યાં સુધી, શક્ય હોય ત્યાં સુધી કોઈ મૂર્તિને ટચ ન કરો ને અને દૂરથી પગે લાગો ને તો પણ ભગવાન તમારી પાસે રાજી રહેશે સાહેબ. શક્ય હોય ત્યાં સુધી. हनुमान जी दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम जी चले न श्री हनुमान के बिना. हनुमान जी महाराज ने प्रणाम કર્યા છે. માતાજી તમામ સખી સહેલીઓ ગઈ માં પાર્વતીને કીધું કે હે માં પાર્વતી, હે માં, આપણો કોઈ રક્ષક હોવો જોઈએ. તમે મહાદેવને વાત કરો કે બીજો એક પુત્ર ઉત્પન્ન કરે. તમામ સખી સહેલી ગઈ. એક દિવસ ભગવાન શિવને માં પાર્વતી કીધું કે હે મહાદેવ, મને ખૂબ એકલતા સતાવે છે. હે મહાદેવ, તમે જપમાં જાઓ, અનુષ્ઠાનમાં જાઓ, ભક્તિમાં જાઓ, ત્યારે તમારી સાથે કાર્તિક મહારાજ સાથે આવે છે. મને એકલતા સતાવે છે. એક પુત્ર ઉત્પન્ન કરો જે મારું રક્ષણ કરનારો હોય. અને માતાજીએ આટલું કીધું. ભગવાન શિવે વરદાન આપ્યું. જો બહુ સુંદર કથા છે અહીંયા. ભગવાનની અહીંયા એક ભૂલ છે મહાદેવની. અને વિદ્વાનો શબ્દની પણ ભૂલ કાઢી શકે. ભગવાન શિવે એક વરદાન અહીંયા આપી ગયા છે અને પછી ભૂલી ગયા છે. એ કથા કરું છું. 2 મિનિટ પણ તમારું ધ્યાન ના હશે અને તમને કોઈ પૂછશે કે તમે શિવ કથામાં ગયેલા, ગણપતિ ભગવાનનું પ્રગટ કેવી રીતે થયું, તમને ખબર નહીં પડે તો તમને એમ નહીં માનતા. તમારું કોઈ વાત કરે, વાત કોની કરે? બાપુએ કીધું જ નથી. આ કથા એકાગ્રતા, જીવનની અંદર એકાગ્રતા, મનને સ્થિર કરવું બહુ જરૂરી છે. અને સાહેબ, તમે માઇકમાં બોલવા માટે 5 મિનિટ આવો, તમને ખબર પડે. ગાડી 5મા ગિયરમાં પાડ્યા પછી બમ્પ આવે ને, પછી એને પહેલામાં પાડવી પડે, પછી 5મા ગિયરમાં પાડતા 5 કિલોમીટર કાપવું પડે, ત્યારે 5મું પડે. કોન્સન્ટ્રેશન બહુ જરૂરી હોય છે. 18,000 શ્લોક જેવા 18 પુરાણની કથા અમે કરીએ છીએ અને તમારા બધાના આશીર્વાદથી કોઈ વસ્તુ ખોલવાની જરૂર નથી પડતી. મહાદેવે એવું આપ્યું છે કે આવ્યા જ કરે છે ઉપરથી સાહેબ. હું ઘણીવાર બોલું, મેં 21 વર્ષની ઉંમરમાં પહેલી કથા કરેલી. ત્યારે હું બહુ વાંચતો અને વાંચીને વ્યાસપીઠ પર જતો. અત્યારે બી વાંચવું જ પડે. હું દરરોજ બોલું, સ્પીકર ઓલવેઝ સ્ટુડન્ટ. અત્યારે બી વાંચવું પડે. સ્વામી, તમે પણ ક્લાસ કરો, તમને પણ ખબર કે આપણે કંઈ બોલવું હોય તો વાંચવું પડે, નવું શીખવું પડે, પીરસવું હોય તો. હા,
પણ હું આ વ્યાસપીઠની કૃપા કેવી છે, થોડું મનની ધ્યાન આપજો કે વ્યાસપીઠ પર વાંચીને જાઓ. 3 કલાક બોલવાનું એટલે 7 કલાકનો વાંચીને જાઓ. કારણ કે બોલવાનું ભારે છે, લખવું હોય તો લખાઈ જાય, બોલવું ભારે. બીજું કે સારું જ બોલવાનું, બોલવાના ઘણા પ્રકાર છે. પણ સાહેબ મહાદેવની એવી કૃપા છે કે અહીંયા આવીને બેસો ને વાંચેલું ભૂલાઈ જાય અને ઉપરથી આવવા મળે. એનું નામ વ્યાસપીઠ છે, એટલું યાદ રાખજો સાહેબ. ભગવાન શિવે કીધું કે હે પાર્વતી, તે જે માંગ્યું છે એનું વરદાન તને આપું છું. તને એકલતા સતાવે ને તો એ પાર્વતી, તને જ્યારે એકલતા લાગે ને ત્યારે હું તને વરદાન આપું કે મારા નામનું અધ્યયન કરજે, મારી પ્રાર્થના કરજે. શરીરના પસવેદમાંથી પુત્ર ઉત્પન્ન થશે. જેને મેલ શબ્દ બોલીએ, પણ મેલ શબ્દ થોડો અમે અહીંથી નથી બોલતા, એટલા માટે પસવેદમાંથી. ભગવાન શિવને 2 પુત્ર, એકનું નામ કાર્તિક અને એકનું નામ ગણેશ. પણ કોઈનો પણ જન્મમાં પાર્વતીની કુખે થયો નથી. એને પણ એક શ્રાપ હતો, બોલાંબી કથા છે, એટલે નથી લેતો. શિવને વરદાન હતું કે મહાદેવ તમારે ત્યાં પુત્ર થશે, પણ પાર્વતીને પણ એક શ્રાપ હતો કે તારે ત્યાં પુત્ર ન થશે. એક બાજુ મહાદેવને વરદાન હતું કે પુત્ર થશે. મા પાર્વતી કીધું મહાદેવ મને એકલતા સતાવે. મહાદેવે કીધું કે તને જ્યારે એકલતા સતાવે ને ત્યારે તું શરીરના પસવેદમાંથી પુત્ર ઉત્પન્ન કરજે. હું તને આશીર્વાદ આપું ને વચન આપું. થોડો સમય ગયો, મહાદેવ અને સાથે રહેવા લાગ્યા. 1 દિવસનો સમય. ભગવાન શિવ અને કાર્તિક મહારાજ બંને ઉપાસનામાં જાય છે. સમય વીતતો ગયો. માં પાર્વતીને એકલતા સતાવી. સખી સહેલીઓ કહેવા લાગી કે હે માં, આપણને ઉત્પન્ન કર, તમે વરદાન મહાદેવનું તું છે એ પાડ, આપણો રક્ષક કરનાર પુત્ર ઉત્પન્ન કર. માં પાર્વતી આંખ બંધ કરી મહાદેવની સ્તુતિ કરી, મહાદેવનું ધ્યાન ધર્યું છે. જેવું મહાદેવનું ધ્યાન ધર્યું અને મહાદેવ પાસે ઈચ્છા પ્રાપ્ત કરી, હે મહાદેવ, તમે આપેલું વરદાન મારે ત્યાં પુત્ર ઉત્પન્ન કરો. અને ભગવાન શિવની કૃપાથી માતાજીના પસવેદમાંથી પુત્ર ઉત્પન્ન થયો. અને જે પુત્ર ઉત્પન્ન થયો એનું નામ ગણેશ પાડવામાં આવ્યું છે. ગણેશ, ગણપતિ નહીં. થોડી શાંતિ એટલે રખાવી કે આ કથા બહુ સુંદર છે. ઘણા મને પૂછે કે ગણેશ અને ગણપતિ બંને અલગ છે. ભગવાનના 2 પ્રાગટ્ય છે. કેટલા પ્રાગટ્ય? ગણેશ પણ અલગ અને ગણપતિ પણ. એટલે મારી માતા બહેનો, તમે ખબર, ઘણીવાર બધા પૂછે કે 2 ચોથ કેમ આવે? આપણે ગણેશ ચોથ કરવાની 2 ચોથ કેમ આવે? તો પહેલું કારણ કે જે ગણેશ રૂપે પ્રગટ્ય થયું એ પહેલી ચોથ, જેને સંકટ ચતુર્થી કેવું કે આપણે કહીએ છીએ. અને ઘણા મને કે બાપુ અમે જોજો બ્રાહ્મણોને કે કઈ સારું વ્રત કરવું હોય તો બધા બોલે કે ચોથ નોમ ને 14 ની હારી. આપણે કઈ કહીએ કે આજે આ કરો બાપુ, ચોથ છે, બાપુ નોમ છે. હું તમને પૂછું, હે મારી માતાઓ બહેનો, આ દુનિયાને વિઘ્નમાંથી દૂર કરનાર ભગવાન ગણપતિનું પ્રાગટ્ય કઈ દિવસે છે? તમને પૂછું, કયા દિવસે? ચોથ. તો ચોથ ક્યાંથી નહીં સારી? બીજું ઘણા કઈ નોમ નહીં સારી. તો હે મારી માતાઓ બહેનો, તમે કહો એ મર્યાદા પુરુષોત્તમ ભગવાન રામનો જન્મ ક્યારે છે? નોમનો. અને ત્રીજી વાત કરું કે ઘણા કહે 14 નહીં હારી. એ માતાજી, મારી માતાઓ, એવું નથી. વર્ષના છેલ્લા 3 દિવસ, ધનતેરસ, કાળી ચૌદસ અને દિવાળી. તમારા વિદ્વાન પુરુષો એમ કહે કે વર્ષના છેલ્લા દિવસે 3 માનું પૂજન કરે. આ દેવી ભાગવતની કથા છે, પણ તમે મને માણસ તમે બધા સારા ને એટલે કહી દઉં. ધનતેરસના દિવસે દરેકના ઘરમાં લક્ષ્મી પૂજન થવું જોઈએ. કયું પૂજન? આપણે જે પૈસાનું કે જે પણ પૂજા કરીએ. કાળી ચૌદસના દિવસે માતાઓ બેન ચોખવટ કરવા માટે આવ્યો છો કે ઘણા બધા બહુ ગભરાય છે. અહીંયા આ રોડે તો નીકળતા નહીં હોય ઘણા તો. પણ હે માતાઓ બહેનો, આજે એટલું જરૂર કહીશ કે કાળી ચૌદસના દિવસે અહીંયા આવજો. બીજું કઈ જોવા નહીં મળશે. મારા મહાદેવની 51 ફૂટની મૂર્તિ જોવા મળશે સાહેબ. બીજું કઈ નહીં મળે. કોઈ ચિંતા નહીં કરતા. ગણાવું કે પેલું નીકળે, હું નીકળે. સાહેબ, જેને પૂર્ણ શ્રદ્ધા હોય ને તેને કઈ નહીં. કાળી ચૌદસનો દિવસને એમ કહેવામાં આવે કે કાળી ચૌદસના દિવસે તમારા ઘરમાં મહાકાલીનું પૂજન થવું
જોઈએ ઓમ ઐમ હ્રીમ ક્લીમ ચામુંડાય વિચ્ચે નમઃ નો મંત્રનું સ્મરણ થવું જોઈએ. ધનતેરસના દિવસે સરસ્વતી પૂજન, કાળી ચૌદસના દિવસે મહાકાળી પૂજન અને દિવાળીના દિવસે ચોપડા પૂજન, જેને આપણી સંસ્કૃતમાં સરસ્વતી પૂજન કહેવામાં આવે છે. ચોથ બી સારી, નોમ પણ સારી, ચૌદસ પણ સારી, ખાલી અંદરનું હારું હોવું, દિલ અચ્છા હોના ચાહીએ. પહેલું પ્રાગટ્ય ગણેશ ચતુર્થીના દિવસે, સંકટ ચતુર્થીના દિવસે ગણેશજીનું પ્રાગટ્ય થયું. બાલક સ્વરૂપે ભગવાનનું પ્રાગટ્ય થયું. માતાજી બહુ રાજી થયા, બાળકનો જન્મ થયો. માતાજી આનંદમાં આવ્યા, રાજી થવા લાગ્યા. થોડા દિવસ સુધી ગણેશ ભગવાન માં પાર્વતી સખી સહેલીઓ સાથે રમતા હતા, આનંદ કરતા હતા. અને એક દિવસ નારદજી હાથમાં વીણા લઈ નારાયણ 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 બોલતા બોલતા એમ કહેવાય કે કૈલાસના દરબારમાં પાર્વતીના બારણામાં આવે છે. માં પાર્વતીના બારણામાં આવે એટલે એને પુત્ર રમતા જોયો છે. જેવો પુત્ર રમતા જોયો ને એટલે નારદજીએ માં પાર્વતીને પૂછ્યું કે માં આ કોનો પુત્ર છે? એકદમ ધ્યાન રાખજો, માં કોનો પુત્ર છે, કેમ રમી રહ્યો છે? માએ કીધું હે નારદજી તમને ખબર નથી? ના, આ મારો પુત્ર છે, એનું નામ ગણેશ છે. અને એ જ સમયે નારદજીને મનમાં શંકા થઈ. આ દુનિયા સમાધાન મેળવી લે ને. કથાની અંદર બોલો આજે કે જે વસ્તુ પર, જે વ્યક્તિ પર કે જે વાતમાં તમને શંકા પડે એનું સમાધાન તરત મેળવી લેવું, પણ તે વિષયના વિદ્વાનો પાસે. જો શંકાનો સમય વધતો ગયો ને તો નિશ્ચિત વિવાદ થશે. જીવનમાં યાદ રાખવું, શંકા તમને કોઈ પણ શંકા પડી, શંકા પડે એનું સમાધાન તે વિષયના વિદ્વાન પાસે, કારણ કે બધા જ વિષયનો કોઈ વિદ્વાન હોતો નથી. અમને પૂછે શિવ પુરાણ, ભાગવત, રામચરિત માનસ, તો એનું અમે સમાધાન આપીએ. પણ અમને પૂછે કે ધબકારા કેટલા, તો અમારે ડોક્ટર પાસે જવું પડે. હા, તાત્કાલિક સમાધાન મેળવી લેવું. અમને ઘણી વાર એક અહીંયા વ્યાસપીઠ પર ચિઠ્ઠી આવેલી કે બધા જ કથાકારો કાળી સાલ શું કામ રાખે? આવી ચિઠ્ઠી આવેલી, શંકા પડી કે આ શું, આમાં કઈ છે? મેં જાહેરમાં કીધેલું નવી આપી જવાની, તો આ લઈ જવાની છૂટ છે. તમને આમાં કઈ લાગતું હોય તો નવી આપી જવાની. સાહેબ, કહેવાનો મારો ભાવાર્થ કે નારદજીને શંકા પડી કે મહાદેવ તો કેટલાય સમયથી જપમાં હોય તો પુત્ર ઉત્પન્ન થાય કેવી રીતે? અને એ શંકા પડી એનો વાંધો નથી. અમારા વિદ્વાનો નારદજીનો વાત કયો કાઢે છે, સાંભળો, કે શંકા પડી એનો વાંધો નથી, પણ એનું સમાધાન એને માતાજી પાસે મેળવવું જોઈએ. માતાજીને પૂછ્યું નહીં, કઈ બોલ્યું નહીં, અને નારદજી હાથમાં વીણા લઈ નારાયણ નારાયણ બોલતા બોલતા જ્યાં મહાદેવજી જપમાં હતા, તપમાં હતા, અનુષ્ઠાનમાં હતા, ત્યાં નારદજી જઈને કહે છે કે હે મહાદેવ. મહાદેવ કહે બોલો નારદજી, આવવાનું કારણ બોલો. હે મહાદેવ, માફ કરજો પણ થોડી ચિત્ર વિચિત્ર શંકાઓ પડી છે. મહાદેવ કહે બોલો શું? કે મહાદેવ તમે તો કેટલાય વર્ષથી તપમાં છો, જપમાં છો, અનુષ્ઠાનમાં છો, તો તમારે ત્યાં પુત્રનું પ્રાગટ્ય થયું છે અને મેં પુત્રને રમતા જોયો છે. મહાદેવજી શક્ય બને ક્વેશ્ચન માર્ક. મહાદેવજીની આ ભૂલ કે આપેલું વરદાન ભૂલી ગયા. અને એ મહાદેવજીને અતિશય ક્રોધ આવ્યો, આવેશમાં આવી. અને મેં એક દિવસ પણ કીધું હતું કે ક્રોધમાં જીવ કે શિવ શું કરે એનું કઈ નક્કી નહીં. એટલે જીવનમાં આજે મનને બનાવી દો કે જ્યારે પણ ક્રોધ આવે ને ત્યારે સ્થાન છોડી દેવું. 5 મિનિટ માટે સ્થાન છોડી દેવું. મહાદેવજીને અતિશય ક્રોધ આવ્યો અને મહાદેવ કે હમણાં જ જવા દે. એ બાજુ મહાદેવ આવે અને થોડીક લૌકિક વાર્તા છે સાહેબ. આ સ્નાન કરવા બેઠા એ શિવ પુરાણમાં ઉલ્લેખ નથી. તમને પહેલા હું ચોખવટ કરું છું, પણ લૌકિક કથા સાથે અમારે ચાલવું પડે. અને જેવા ભગવાન શિવ આવ્યા
માં સ્નાન કરવા બેઠા એવું લૌકિક કથા છે. અને ભગવાન શિવ દ્વારા ગણેશ સાથે વાક યુદ્ધ થયું. ભગવાન એક પ્રહાર કર્યો, મસ્તક છિન્ન કર્યું. પણ આ વાત અલૌકિક છે, સ્વીકાર વિદ્વાન નથી કરતા. અને ભગવાન શિવે ગણેશનું મસ્તક અલગ કર્યું. માં પાર્વતી આવ્યા, આંખમાંથી આંસુ પાડવા લાગ્યા, મારા પુત્રને જીવિત કરો. ભગવાન શિવે કીધું કે ઉત્તર દિશા તરફ જાઓ, જે પ્રાણી આવે એનું મસ્તક કાપી લઈ આવો. કયું પ્રાણી હતું બધાને ખબર છે? કયું હતું? હાથી. એનું મસ્તક લાવ્યો, ગણપતિજીને ગણેશજીને લગાવ્યું. પણ એવું બન્યું કે વક્રતુંડ, અહીં શ્લોકની શરૂઆત થાય છે. આપણે રોજ બોલીએ ખરા, પણ શ્લોકનો અર્થ આપણને ખબર, જેને ખબર હોય એને પ્રણામ છે. અને બરાબર સૂંઢ લગાવી. હવે એક તો પેટ મોટું ગણપતિ દાદાનું, સૂંઢ વાકી, કાન મોટા. એટલે માને શંકા પડી કે મારા ગણેશનું રૂપ આવું થયું, હવે એની પૂજા કોણ કરશે? અને હે મારી માતાઓ બહેનો, આજે દાવા સાથે કહું કે 18 પુરાણ વાંચો ને, એમાં બધામાં દીકરો બાપની પૂજા કરે તો જોવામાં આવ્યું છે. પણ બાપે જો દીકરાની પૂજા કરી હોય ને તો ફક્ત ગણપતિ દાદા માટે બતાવવામાં આવ્યું છે સાહેબ. દીકરો બાપની પૂજા કરે તો આપણે સૌ કરીએ છીએ. અને ત્યારે ભગવાન શિવે વરદાન દીધું. માતાઓ ધ્યાન से सुने. ભગવાન શિવે કીધું, હે પાર્વતી, તું ગણેશના પૂજાની ચિંતા નહીં કરતી, પહેલી હું પૂજા કરીશ. ગણેશજીને જાતે લયા, પાજોટ પર બેસાડી, જમણો પગ ધોઈ, અને પહેલી પૂજા ગણપતિ દાદાની ભગવાન શિવે કરી છે. અને મહાદેવજી શ્લોક બોલ્યા કે હું વરદાન આપું છું. કયું વરદાન? પહેલી લીટી બોલ્યા. શું બોલ્યા? વક્રતુંડ મહાકાય સૂર્ય કોટિ સૌ સાથે બોલજો. આ શ્લોકની ઉત્પત્તિની કથા છે. આ શ્લોક ઉત્પન્ન ક્યારે થયો? ભગવાન શિવ પૂજા કરતા કરતા વરદાન આપે કે હે હું વરદાન આપું. કયું? પહેલું કે હે વક્રતુંડ. વક્ર એટલે વાંકી, ટુંડ એટલે સૂંઢ. ભગવાન શિવ બોલે કે હે પાર્વતી, હું ગણેશને વરદાન આપું છું. કયું? કે વક્રતુંડ. એક શબ્દ છૂટો પાડજો. વક્ર એટલે વાંકી, ટુંડ એટલે સૂંઢ. ભગવાન વરદાન આપે કે વક્રતુંડ, હે વાંકી સૂંઢ વાળા. પહેલી લીટી. બીજા શ્લોકમાં કીધું વક્રતુંડ મહાકાય, વાંકી સૂંઢ વાળા. વક્રતુંડ યાદ રહ્યું ને? વક્રતુંડ વાંકી સૂંઢ વાળા. મહાકાય એટલે મોટા શરીર વાળા. ગણપતિ દાદા મારી જેમ પતલા હતા. સાહેબ જીવનની અંદર જેટલું મોટું ગણપતિ દાદાનું એ શરીર વિશે પણ ગણેશ કથામાં હું ઘણી વાર બોલું કે કોઈ એમ કહે ગણપતિ દાદાનું મોટું પેટ શું કામ હતું? સાહેબ સહનશીલતા એના પેટમાં ભરેલી હતી સાહેબ. એના વિશે પણ ઘણું બોલાય સાહેબ. ગણેશ ચરિત્ર, એમના કાન વિશે પણ વિદ્વાનો 2 કલાક બોલ્યા છે. કાન વિશે પણ સમય નથી, પણ આપણે બોલીએ શિવ કથાની અંદર કેટલું વર્ણન કે વક્રતુંડ મહાકાય, એ વાકી શૂંઢ વાળા, મોટા શરીર વાળા. પછી જે ભગવાન શિવે ગણપતિ દાદાને વરદાન આપ્યું છે ને, એને કોટી કોટી પ્રણામ છે. એનો અર્થ સમજો તમે, કેટલી શક્તિ છે એનામાં. શું બોલ્યા? સૂર્ય કોટી વક્રતુંડ મહાકાય, હે વાકી શૂંઢ વાળા, મોટા શરીર વાળા. સૂર્ય કોટી શબ્દ બહુ મોટો છે, ધ્યાન દેજો. સૂર્ય એક જ દેવ એવો છે 33 કરોડ દેવતામાં તમને દરરોજ જોવા મળે. એનું નામ ભગવાન સૂર્ય. આદિ દેવો નમસ્તુભ્યમ પ્રસિદ્ધ મમ ભાસ્કર દેવાકર નમસ્તુભ્યમ પ્રભાકર નમોસ્તુતે. આપણે ઘણી વાર બોલીએ સાંજે કે સૂર્ય આથમી ગયો. શું બોલીએ? કે સૂર્ય ડૂબી ગયો. હા, હે મારી માતાઓ બહેનો, વ્યાસપીઠ પરથી કહી દઉં, સૂર્ય કોઈ દિવસ ડૂબતો નથી.
અહીંયા ડૂબશે તો અમેરિકામાં ઉગશે, અમેરિકામાં ડૂબશે તો ન્યુઝીલેન્ડમાં ઉગશે, ન્યુઝીલેન્ડમાં ઉગશે તો ઇન્ડિયા, ન્યુઝીલેન્ડમાં ડૂબશે તો ઇન્ડિયામાં ઉગશે. સૂર્ય કોઈ જગ્યાએ ડૂબતો નથી, ખાલી પરિભ્રમણ કરે છે. અને આ દુનિયાનો પહેલો સૂરજ ન્યુઝીલેન્ડના ક્રાઇસ્ટચર્ચમાં ઉગે છે. દુનિયાનો પહેલો સૂરજ ન્યુઝીલેન્ડના ક્રાઇસ્ટચર્ચમાં ઉગે છે. અને તમને કહી દઉં કે તમારા બધાના આશીર્વાદથી દુનિયાનો પહેલો સૂરજ ન્યુઝીલેન્ડના ક્રાઇસ્ટચર્ચમાં ઉગે છે. ત્યાં પણ મેં કથા કરી છે. અને દુનિયાનો સૂરજ ડૂબે કેનેડાના વેનકુવરમાં ડૂબે છે, ત્યાં પણ મેં કથા કરી છે સાહેબ. ન્યુઝીલેન્ડની અંદર સૂર્ય ઉગે સાહેબ. અને કેનેડાના વેનકુવરમાં તમે એક સૂર્યમાં એટલી તાકાત છે કે આખી પૃથ્વીને પ્રકાશ આપે. આપે કે નહીં? તમને પૂછું, આપે કે નહીં? હા, ભગવાન બિલ માંગે પણ આપણે કોઈ ભરતા નથી. હા, ને આપણે ભરતા નથી ને ભગવાન કાપતો નથી એટલે હાલે છે. હા, બાકી દરેક વ્યક્તિએ સવારમાં ભગવાનને બિલ આપવું જોઈએ. કહ્યું, સૂર્ય ભગવાન કહે મને રૂપિયા પૈસા નથી જોઈતા. હે મનુષ્ય, હિન્દુ ધર્મમાં જન્મ લીધો ને તો સવારે એક તાંબાનો લોટો મને ચડાવ અને બોલ કરાગ્રે વસ્તે લક્ષ્મી કરમૂલે સરસ્વતી કર્મધ્યે તુ ગોવિંદ પ્રભાતે કર દર્શનમ. મને બિલ નથી જોઈતું, ઈચ્છા પડે એટલા હોટ પાવર વાપરી લે, એક મને તાંબાનો લોટો ચડાવો. સવારમાં સૂર્ય ઉગે ને, કારણ કે સૂર્ય એટલી બધી ગરમી છે ને, એના પર જલ છાંટીએ ને તો મારા સૂર્યની મનની શાંતિ માટે દરેક વ્યક્તિએ આજે નિર્ણય લેવાનો. આજે કંઈક લઈને જવાનું, કંઈક આપીને જવાનું. એક નિર્ણય લેવાનો કે ભગવાન સૂર્યની સામે ભગવાન શિવની કથા સાંભળ્યા પછી નિર્ણય લઉં કે જ્યારે પણ ઉઠું ત્યારે ભગવાન સૂર્યને પાણીનો લોટો ચડાવીશ. સાહેબ યાદ રાખજો. સૂર્ય કોટી સમપ્રભા. એક સૂર્યમાં એટલી તાકાત છે કે આખા વિશ્વને પ્રકાશ આપી શકે. ગણેશજીમાં કેટલું વરદાન આપ્યું મહાદેવે? સૂર્ય કોટી. કોટી એટલે કરોડ, સમપ્રભા 1 કરોડ જેટલી સૂર્ય, 1 કરોડ જેટલા સૂર્યમાં જેટલી શક્તિ થાય ને એટલી ભગવાન ગણપતિમાં થાય છે સાહેબ. સૂર્ય કોટી સમપ્રભા. અને બીજી લીટીમાં ગાયું, આવો એક સાથે બધાના શ્લોક આવડે છે. નિર્વિઘ્નમ કુરુ મે દેવો સર્વ કાર્યેષુ પહેલું કે બાકી શુંડવાળા, મોટા શરીરવાળા, કરોડ સૂર્ય જેટલી શક્તિવાળા હું વરદાન આપું છું. કયું? નિર્વિઘ્નમ કુરમે દેવા. કે હે ગણેશ, તારું નામ લઈને જે કામની શરૂઆત થશે ને એમાં કોઈ વિઘ્ન ન આવે એવું મહાદેવ તરીકે વરદાન આપું છું સાહેબ. નિર્વિઘ્નમ કુરમે દેવા સર્વ કાર્યેષુ સર્વદા. સર્વ કાર્ય હંમેશા સારું થશે. એટલા માટે ઇંગ્લિશની પણ એક કહેવત છે કે ફર્સ્ટ બિગિનિંગ ઇઝ હાફ ડન. કે સારા કામની શરૂઆત થાય એ કામ નિર્વિઘ્ન પૂર્ણ થાય. અને આપણે લગભગ હાવ નજીક આવી ગયા છે. એકવાર જોરદાર તાળીઓના ગગડાટથી વધાવીએ સાહેબ. અને ત્યારે ગણપતિ ભગવાને વરદાન આપ્યું. ગણપતિ ભગવાને પહેલી પૂજા કરી અને ભગવાન ભોળાનાથે કીધું કે આજથી ધર્મમાં, હિન્દુ ધર્મમાં ભજનની શરૂઆત, પૂજાની શરૂઆત, કથાની શરૂઆત, યજ્ઞની શરૂઆત. અરે હું તો માતાઓ ત્યાં સુધી કહું, દિવસની શરૂઆત. જ્યારે તમારી આંખ ખોલે ને પહેલો શબ્દ બોલવાનો શ્રી ગણેશાય નમઃ. કોઈ પણ વ્યાસપીઠનો મોરારી બાપુથી માંડીને એક કથા કરનારો વક્તા હોય ને તો પણ વ્યાસપીઠ પર પહેલો શબ્દ કયો બોલે? શ્રી ગણેશાય નમઃ. અને ભજનના શબ્દમાં કીધું, આવો આપણે સૌ ભજનના ગણપતિ દાદાને વધાવીએ અને કથાને આગળ ચલાવીએ. શું ગાયું? પાવર પ્રેમ પહેલા સમરી હે સ્વામી તમને Swami
भी हाथ ऊपर। अशोक भाई, कुंभ मेला है ऐसा लग रहा है, स्मशान में कुंभ मेला आया। शंकर देव महादेव का, शंकर देव महादेव का, मैं करो ने આ પ્રસંગે હાથ ઉપર કરી ભજન કરો. વર્ષિકાબેન પિયુષભાઈ પટેલ, જિલ્લા પંચાયત સભ્ય, શિક્ષણ સમિતિ સોમનાથ બી, મંચસ્થ પધારવા માટે. રીનાબેન હરીશભાઈ પટેલ, જિલ્લા પંચાયત સભ્ય સોમનાથ એ, એમને પણ મંચસ્થ બિરાજમાન કરવા માટે. સિમ્પલબેન અમૃતભાઈ પટેલ ગેલવાડ, જિલ્લા પંચાયત સભ્ય, એમને પણ સ્ટેજ પર બિરાજમાન કરવા માટે. સ્વાગત માટે જે પણ નામ હોય હાથ ઉપર કરે, તમામના હાથ ઉપર. સ્વાગત માટે ઉપર આવીશું. ત્યારબાદ એલ્મીરાબેન હીરાભાઈ ટંડેલ, એમને પણ નિવેદન સ્વાગત માટે ઉપર આવીશું. ભીમ તળાવ પલિતી રાધાબેન રમેશભાઈ હળપતિ, એમને પણ નિવેદન ઉપર આવશે. હાથ ઉપર કરી જોરદાર તાળીઓના ગળાથી સ્વાગત કરશે. જિલ્લા પંચાયતની ત્રણેય બહેનો, બાપુ અમારા જિલ્લા પંચાયત ત્યાં દુર્ગા છે થઈ, એક શિક્ષણ સમિતિની ચેરમેન છે, બીજી પીડબ્લ્યુડી વર્ક કમિટીની ચેરમેન, હાથ ઉપર કરી તાળીઓના ગળાથી વધાવીએ. ખેતીવાડીની ચેરમેન છે. ખૂબ સારું બહેનોનું યોગદાન જિલ્લા પંચાયતની અંદર થાય છે. એમનું સ્વાગત માટે વર્ષિકાબેનનું સ્વાગત. હિનાબેન પાઠકને નિવેદન કરું કે પુષ્પગુચ્છ આપી એમનું સ્વાગત કરીશું. મહેમાનોની પધરામણી, હાથ ઉપર કરી જોરદાર તાળી. વર્ષિકાબેનનું સ્વાગત કરીશું. ડાભેલથી છે, સોમનાથ બીના જિલ્લા પંચાયતના સભ્ય, શિક્ષણ સમિતિના ચેરમેન. ત્યારબાદ રીનાબેન હરીશભાઈ પટેલ, જિલ્લા પંચાયતના સભ્ય છે. એલ્મીરાબેનને નિવેદન એમનું સ્વાગત કરીશું. સિમ્પલબેન અમરતભાઈ પટેલ, ગેલવાડ જિલ્લા પંચાયતના સભ્ય, રાધાબેનને નિવેદન એમનું સ્વાગત કરીશું. બાપુને કહું એમનું દાનની રકમ વર્ષિકાબેન પિયુષભાઈ પટેલ, જિલ્લા પંચાયત સભ્ય, 11,000 રૂપિયાનું દાન. જોરદાર તાળી એમના માટે. તાળી પાડો, હાથ ઉપર કરી. તાળી પાડવાથી વજન ઘટે, રામદેવ બાબા કહે. રીનાબેન હરીશભાઈ પટેલ, જિલ્લા પંચાયત સભ્ય સોમનાથ એ, 13,333. વાહ, જોરદાર તાળી. 13,333 રૂપિયા થયો. જો રીતિ સિદ્ધિ આવી ગઈ, આ ગણપતિ દાન ભાગત છે. સિમ્પલબેન અમૃતભાઈ પટેલ ગેલવાલ, સભ્યશ્રી, 11,000 રૂપિયા. જોરદાર તાળી એમના માટે. ગણપતિ દાદા રિદ્ધિ આપે, સિદ્ધિ આપે, એવા આપણે સૌ આશીર્વાદ આપી. હાથ ઉપર કરી જોરદાર તાળી. હરિ બોલ.
પૂજા કરી, ગણપતિ ભગવાનને અભિષેક કર્યો, ચરણ ધોયા. બાપે દીકરાની પૂજા કરે. બહુ ધ્યાનથી સમજજો, પહેલી વાર ઘટના ઘટી છે. અને ભગતો એને ચરણામૃતનો આશીર્વાદ લીધો. વિઘ્નેશ્વરાય વરદાય સુરપ્રિયાય લંબોદરાય શકલાય જગતપિતાય નાગાનનાય શ્રુતિયજ્ઞ વિભૂષિતાય ગૌરી સુતાય ગણનાથ નમો નમસ્તે. ભગવાનના કે ભાઈ ગણપતિ ભગવાનની આરાધના કરી. અને એ દિવસ જે હતો, મારી માતાઓ સાંભળજો ધ્યાનથી, એ હતો ભાદરવા સુદ ચોથ, જેને આપણે ગણપતિ ચોથ તરીકે ઓળખીએ છીએ. એક ગણેશ ચતુર્થ, એક સંકટ ચતુર્થી અને ગણપતિ ભગવાન. એક પાર્વતીના મેલમાંથી ઉત્પન્ન થયેલું બાળ સ્વરૂપે ગણેશ. કે ભગવાન શિવે જે હાથીનું મસ્તક લગાવી પ્રાગટ્ય કર્યું, ભગવાનની પૂજાને દોર શરૂઆત કરી. ગણેશ ચતુર્થી ગણપતિ ભગવાનની પૂજા થાય, ગણેશજીની પૂજા થાય. અમારા વિદ્વાન મહાપુરુષો કહે બરાબર ગણપતિ અને ગણેશની પૂજા દિવસે દિવસે થાય. ધીમે ધીમે પૂજા થતી ગઈ. સમય વીતતો ગયો અને એક દિવસ થોડી કથા તરફ આગળ ચાલીએ. ભગવાન શિવ અને પાર્વતી બંને બેઠા હતા. મોટા પુત્રનું નામ કાર્તિક છે, નાના પુત્રનું નામ ગણેશ છે. કાર્તિકને સેનાનો પતિ બનાવ્યો, ગણેશને ગણોનો પતિ બનાવ્યો. ગણોનો પતિનું નામ ગણપતિ. બંને ભાઈ ને એક દિવસ રમૂજમાં શું સૂચ્યું કે લગ્ન માટેની તૈયારીઓ કરી. બહુ ધ્યાનથી સાંભળજો. અને કાર્તિક કહે કે હે મહાદેવ, મારા પહેલા લગ્ન કરો. ગણેશ કહે મારા પહેલા લગ્ન કરો. બંને વચ્ચે થોડી વાતચીત થઈ. મહાદેવને કીધું કે મહાદેવ, બંનેની માંગ સાથે થઈ. એક બાજુ મહાદેવ એમ કહે કે હું ગણેશને કહું, હું કાર્તિકને કહું તો કાર્તિકને કહું તો ગણેશને ખોટું ખરાબ લાગે, ગણેશને કહું તો કાર્તિકને ખબર. નિયમ એવો છે કે અહીંયા મહાદેવ એમ કેવું જોઈએ કે કાર્તિકના પહેલા લગ્ન થાય. આપણા ઘરે બે દીકરા હોય, બંને સાથે આપણે શું કરીએ? પહેલા વારો, બરાબર ને? ભગવાન મહાદેવે શું કીધું? એ પરીક્ષા લેવાય છે. મારી માતાઓનું ધ્યાનથી સાંભળજો કથા, બુદ્ધિની પરીક્ષા. એટલે ભગવાન શિવે કીધું કે જે પૃથ્વીની પ્રદક્ષિણા આવશે, તીર્થ જઈને આવે, એના પહેલા લગ્ન કરવું. મહાદેવે આટલું કીધું. એક બાજુ ગણેશજી છે, એક બાજુ કાર્તિક છે. ગણપતિ અને કાર્તિક છે. એક શક્તિનો દેવ છે. હવે કથા સાંભળજો. એક શક્તિનો દેવ છે અને એક બુદ્ધિનો દેવ છે. ઘણીવાર શક્તિ અને બુદ્ધિમાં કોણ જીતે એ અહીંયા સમન્વય બતાવ્યો છે. એક શક્તિનો દેવ છે, એનું નામ શું છે? કાર્તિક. બુદ્ધિનો દેવ છે, એનું નામ ગણેશજી. જેવું કીધું ને એટલે કાર્તિકજી પોતાનું વાહન, કાર્તિકનું વાહન મોર, હા, એ લઈને નીકળી ગયા યાત્રા કરવા. ગણપતિ મનમાં વિચાર કરે, આપણા ઉંદરનો તો મેળ આવે જ નહીં. ગણપતિ ભગવાને મનમાં નક્કી કરી લીધું, એક તો હું મોટો, એમાં વાહન નાનું, એ તો પૃથ્વી કે દિવસે ફરી રહી. એટલે એને મનમાં નિર્ણય કર્યો, પણ હાર ન સ્વીકારી. જીવનનો બહુ મોટો મુદ્દો છે સાહેબ. જિંદગીમાં છેલ્લા શ્વાસ સુધી કોઈ પણ ક્ષેત્રમાં પ્રયત્ન કરતો રહેવું, હાર સ્વીકારવાની જરૂર નથી. એ ગણપતિ ભગવાન પહેલો દુનિયાને સંદેશ આપે. બાકી આપણે હોય તો શું કરીએ? હું તો હરીફાઈમાં રહેવાનો જ નહીં. जहां शक्ति का काम है वहां शक्ति का उपयोग करें, और शक्ति की सीमा होती है वहां से बुद्धि का प्रारंभ होता है. ऐसा याद रखना मेरी माताओं बहनों. જ્યાં શક્તિની શક્તિ પણ પૂરી થાય ને, ત્યાં બુદ્ધિની શક્તિનો જન્મ થાય છે. બેસી ગયા મહાદેવજી, કહી દીધું. જે પહેલો આવે એ કાર્તિક મહારાજ કહે જય સિયા. કાર્તિક મહારાજ તો નીકળી ગયા. ગણપતિ દાદા મહાદેવ બાજુ જોઈને બેઠા છે, નિરાંત. આમ બી નિરાંત વાળો માણસ છે, નિરાંત બેઠા. મહાદેવ કહે તારે નથી જવું? અરે જવાય છે. એક દિવસ, બે દિવસ, 3 દિવસ મહાદેવને શંકા તો પડી ગયા. એને બેઠો રહે છે, આમાં કઈ કરશે. અને સાહેબ બહુ સુંદર દુનિયાને સંદેશો દીધો છે. ચોથા દિવસે ગણપતિ દાદા બ્રહ્મ મુહૂર્તમાં ઉઠી ગયા. શિવજીને, પાર્વતીને, માન બાપને પગે લાગે, ચરણ ધોયા અને 7 પ્રદક્ષિણા કરી છે. યાની કાની ચ પાપાની જન્માંતર કૃતાની ચ તાની સર્વાણિ નશ્યન્તુ પ્રદક્ષિણા પદે. બોલો
પ્રદક્ષિણા એક પ્રદક્ષિણા, બે પ્રદક્ષિણા, ત્રણ પ્રદક્ષિણા. મારી માતાઓ બહેનો, એ દુનિયામાં એક બોધ મળે છે, સાંભળવા જેવો બોધ છે. 15 મિનિટ એકદમ કરુણ કથાઓ છે. એક આંટો મારી, બીજું 7 આંટા માર્યા છે, 7 પ્રદક્ષિણા કરી અને ભગવાન શિવનો પગ લીધો જમણો, મારી માં પાર્વતીનો જમણો પગ લીધો, બંનેના પગ ધોયા, ચરણામૃત લીધું, માથે ચડાવ્યું અને ગણપતિ દાદાએ કીધું કે મહાદેવ મારા લગ્ન કરો. શું કીધું? મહાદેવ મારા લગ્ન કરો. ભગવાન શિવ કહે, ગણેશ આ તું શું કહે છે? મેં તો એવું કીધું તું કે પૃથ્વીની પ્રદક્ષિણા કરે, 68 તીર્થની પ્રદક્ષિણા કરે, એના લગ્ન કરું. પહેલા કાર્તિક પ્રદક્ષિણામાં છે તો અહીંયા ઉભો છે અને આટલામાં લગ્ન થાય. ત્યારે ગણપતિ દાદાએ કીધું કે હે મહાદેવ, તમે જ શિવ પુરાણમાં કીધું છે કે મા બાપના ચરણોની જે પૂજા કરે અને મા બાપના ચરણોના જે આશીર્વાદ મેળવે એને 68 તીર્થના પુણ્યનું પ્રાપ્ત થાય છે. સાહેબ, સર્વ 33 કોટી દેવતાનો આશીર્વાદ પ્રાપ્ત થાય છે. અને હે મહાદેવ, મારા મતે દુનિયાનું મોટામાં મોટું તીર્થ મા બાપના ચરણની સેવા છે. ગણપતિ માટે નહીં, આપણા સૌ માટે હું બોલું આજે વ્યાસપીઠ પરથી કે આ દુનિયાની અંદર મોટામાં મોટું તીર્થ હોય મા બાપના ચરણની સેવા છે. સાહેબ, જે મા બાપના ચરણની સેવા કરે એને સર્વ પુણ્ય પ્રાપ્ત થાય છે. અને ગણપતિ ભગવાને એ 7 પ્રદક્ષિણા કરી અને ચરણોને ધોઈને આશીર્વાદની પ્રાપ્તિ માની છે. આ દુનિયામાં યાદ રાખજો મારી માતાઓ બહેનો, કથા સાંભળ્યા પછી કે ભૂલો ભલે બીજું બધું, મા બાપને ભૂલશો નહીં, અગણિત છે ઉપકાર એના, એક દી વિસરશો નહીં. ભૂલો બીજું બધું, બે હાથ જોડી, કથાનું મહાપુણ્ય. બે હાથ જોડી, જેને પિતૃઓના ફોટા મૂક્યા છે, માતા પિતાના, એક સાથે સર્વ બોલો, આ મહામંત્ર છે. લાખો આજે જ કથાના 6થા દિવસે કહું કે દુનિયામાં બધું જ સુખ મળશે, પણ મા બાપના પ્રેમનું સુખ એકવાર મા બાપ ગયા ને પછી કોઈ દિવસ મળવાનું નથી. અમારા વિદ્વાનો તો ત્યાં સુધી કહે ભગવાન કરતા પણ એક ડગલું આગળ હોય તો આપણા મા બાપ છે. કારણ કે ભગવાનની પૂજા કરો તો મા બાપ મળે, પણ એકવાર મા બાપ ગયા પછી ગમે એટલી ભગવાનની પૂજા કરીએ ને તો પણ મા બાપ મળતા નથી. આ દુનિયાની પહેલી ખુશી કઈ એ માની ગોદમાં માથું નાખી અને મા હાથ ફેરવે. આ દુનિયાની પહેલી ખુશી છે મારી માતાઓ બહેનો.
કથા સાંભળ્યા પછી ધર્મમાં આવ્યા પછી પહેલો ધર્મ મા બાપની સેવા છે. હમણાં થોડા સમય પહેલા મારે એક વૃદ્ધાશ્રમની મુલાકાત લેવાનું થયેલું. સાંભળવા જેવી વાત, મને હૃદયમાં ગમી ગઈ એટલી વાત. વૃદ્ધાશ્રમની મુલાકાત લેવા ગયો. મન થાય ત્યારે જાઉં છું, ત્યાં બેસું છું, એ લોકો સાથે વિચારોની આપ-લે કરું છું. મને એવું લાગે કે કદાચ ભગવાન સાથે વાત કરતા હોય ને એવું આપણને ફિલિંગ થાય છે. સાહેબ યાદ રાખજો, અને આ દુનિયામાં તરછોડેલાય જે માણસ તરછોડાય છે એનો હાથ પકડશો ને તો મારો કૃષ્ણ રાજી રહેશે. સાહેબ યાદ રાખજો. કોઈ કહે કન્યાદાન શ્રેષ્ઠ, કોઈ કહે અન્નદાન શ્રેષ્ઠ, કોઈ કહે વિદ્યાદાન શ્રેષ્ઠ. બધા જ દાન શ્રેષ્ઠ છે, પણ મારી બુદ્ધિ પ્રમાણે જેને જે સમયે જે જરૂરિયાત હોય ને એ આપો ને એ મોટામાં મોટું દાન શ્રેષ્ઠ છે. સાહેબ એટલું યાદ રાખજો. સાહેબ, સમુદ્રમાં સ્નાન કરતા કરતા અંદર જવાય તો ત્યાં આપણે ઊભા હોય ને ઓલો કોઈ જતો હોય ને તો ત્યાં વિદ્યાદાન કરવા ન જવાય. ત્યારે એ બચાવ, અને જ્યારે બચાવવા માટે હાથ આપી દઈએ ને એ મોટામાં મોટું દાન છે. એટલું યાદ રાખજો. સાહેબ, જેને જે સમયે જે જરૂરિયાત હોય એ આપો. વૃદ્ધાશ્રમની મુલાકાત કરવા ગયેલો. બહુ કઠણ છાતી આ કથા કરું છું. સાહેબ, નવસારીની બાજુમાં 24 નામનું ગામ, ત્યાં વૃદ્ધાશ્રમ છે. જોતા ત્યાંના આયોજકે કીધું, બાપુ એક કામ તમારું છે. મેં કીધું શું? મને કે બાપુ અહીંયા 70 વર્ષના એક માજી આવ્યા છે, એક બહુ રડે છે, બાપુ બહુ સમજાવ્યા પણ સમજતા જ નથી. તમે જઈને વાત કરો ને તો કદાચ સમજે. સત્ય ઘટના બોલું. હું ગયો, માજી શું કામ, મેં સોમનાથમાં પણ યાદ હોય તો આ કથા કરેલી. મેં કીધું માજી શું કામ રડો છો? નસીબમાં હોય એ મળે. દીકરાઓ ત્યાં લેર કરે, તમે અહીંયા આનંદ કરો ને, શું કામ રડો છો? એ મારી માતાઓ બહેનો, એ માજી રડતા રડતા મને એટલું કીધું કે બાપુ એટલે રડવું આવે છે કે વૃદ્ધાશ્રમમાં જે અમારો રૂમ છે ને એ રૂમની બારી ખોલું અને મોટામાં મોટો બંગલો દેખાય છે ને એ મારા દીકરાનો બંગલો છે, એટલે મને રડવું આવે છે. મોટામાં મોટો જે બંગલો છે ને મારા દીકરાનો બંગલો છે, એટલે મને રડવું આવે છે. સાહેબ યાદ રાખજો. આંખમાંથી દડ આંસુ પાડ્યા. કારણ કે આ દુનિયામાં सबसे माता पिता की सेवा, माता पिता नो आदर, माता पिता नो प्रेम बहुत बड़ा धर्म है. उसका नाम माँ बाप की सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं है. माँ बाप की सेवा थी मोटो कोई धर्म नहीं. साहेब, અને એ વૃદ્ધાશ્રમમાં હું ગયેલો અને આંખમાંથી આંસુ પડતા રડતા એ માજી બોલ્યા, મહેમાનો પધાર્યા છે, તાળીઓના ગણગણાટથી એમને વધાવશું. આંખમાંથી આંસુની ધારા સાથે એટલું જ બોલે કે બાપુ એ સૌથી મોટો બંગલો છે ને એ બીજા કોઈનો નથી, મારા દીકરાનો બંગલો છે. બસ વિનંતી એટલી છે બાપુ કે આ લોકોને કહો કે મારો ખાલી રૂમ બદલી આપે, મારો રૂમ બદલાય છે. એ વૃદ્ધાશ્રમની અંદર ત્યારે દીકરોને મૂકવા આવેલો, દીકરો કાગળિયા કરે ત્યારે વૃદ્ધાશ્રમના ટ્રસ્ટીઓ અને એની માં સંત સાંભળજો, વાત કરવા વાર લાગે પણ એ વૃદ્ધાશ્રમના ટ્રસ્ટીઓ અને એની માતુશ્રી 70 વર્ષના માતુશ્રી કઈ વાત કરે, એ દીકરો વૃદ્ધાશ્રમમાં મૂકવા આવ્યો ને માતુશ્રીને ટ્રસ્ટીઓ કઈ વાત કરે એટલે એના દીકરાએ પૂછ્યું કે હે ટ્રસ્ટીઓ, તમે મારી માતાને ઓળખો છો? સાંભળજો, સમજાઈને ખબર પડે આમાં. તમે મારી માતાને ઓળખો છો? ત્યારે ટ્રસ્ટીઓ કહે હા ભાઈ, અમે તમારી માતાને ઓળખીએ છીએ. એનો દીકરો કહે કેવી રીતે ઓળખો છો? ત્યારે ટ્રસ્ટીઓ કહે કે જેવી રીતે અમે વૃદ્ધાશ્રમ ચલાવીએ છીએ ને
એવી જ રીતે અમે એક અનાથ આશ્રમ પણ ચલાવીએ છીએ. આજથી 40 વર્ષ પહેલા બેન આવેલા અને અમારા આશ્રમમાંથી એક દીકરાને લઈ ગયેલા, એટલે અમને ઓળખે છે. ત્યારે એ દીકરાને થયું કે મને અનાથ આશ્રમમાંથી મારી માં લાવી અને આજે મારી માને હું વૃદ્ધાશ્રમમાં મૂકવા આવ્યો. આ દુનિયાની અંદર सबसे बड़ा धर्म, सबसे बड़ा कर्म એ મા બાપની સેવા છે. મા બાપ થી મોટો કોઈ ધર્મ નથી. અને હું નથી કહેતો, શિવ મહાપુરાણમાં ભગવાન ગણેશજીને મા બાપ કા ચરણોं की सेवा की. મા બાપને પગે લાગે છે. આપણે જે કથામાં બેઠા પણ તમામ બે હાથ જોડી माँ बाप ने प्रार्थना करता करता बोला, इससे बोला भाव और प्रेम से, संतान भी सेवा चाहो, संतान जो सेवा करो, जेऊ करो બે હાથ જોડી તેવું ભરો. एक साथ महान इस दुनिया का सबसे बड़ा मंत्र है, माँ बाप ने भूलशो नहीं. सर्वशक्ति इस मंत्र में समाई है. चंडी पाठ हो या गायत्री पाठ हो या उमा चालीसा हो, शिव पुराण हो, सब ये मंत्र में समाया है. इसीलिए सब साथ में बोलेंगे तो हाथ प्रणाम करके लो बीजू अपने माता पिता को याद करके. इस दुनिया में माँ बाप के ऋण कोई नहीं दे पाता है. એનું ઋણ ચૂકવવાની આપણામાં કોઈ શક્તિ જ નથી. આ ચામડી કાઢીને માતા પિતાના જોડા બનાવીએ ને, એનું ઋણ ચૂકવાતું નથી. અને હું ઘણી કથામાં બોલું છું સાહેબ, એક કથાકાર તરીકે નહીં, પણ 13 વર્ષનો તો ત્યારે મેં મારી માનું છત્ર ખોલ્યું છે, એટલે મા વગરના દીકરા તરીકે બોલું છું. મા મળી હોય ને તો ખૂબ સેવા કરી લેજો સાહેબ, खूब सेवा करिए. यही भगवान साक्षात मूर्ति. यहाँ जो माँ बाप के नाम पे दान देंगे, यहाँ स्मशान में उसके माँ बाप को वैकुंठ प्राप्त होगा, क्योंकि माँ बाप के नाम के लिए जो पुत्र दान दे रहा है वो स्मशान में. त्रिवेणी संगम, समुद्र, स्मशान और शिव, जहां त्याग की भूमि मानी जाती है, जहां वैराग्य की भूमि मानी जाती है, उसका नाम स्थान है. दान दे और याद भी करे ना तो अभी वही कुछ प्राप्त होगा. इसीलिए भाव और प्रेम से एक साथ सर्व मिलके लो भले बीचू तीर्थ का वास है. माँ बाप અને સમય સાથે એક જ લેડી ગાઈને પછી આગળ ચાલીશ. એક લેડી મને બહુ ગમે છે, કહી કે તમે એવું માનતા હોય કે તમારી પુત્ર વધુ તમને પાણીનો ગ્લાસ આપે તો તમારે આપવો પડે. हाँ, તમે જો તમારા માતા પિતાને આપશો તો તમને મળશે. હા, इसीलिए छल्ली लीटी में गाયું છે, બહુ મસ્ત છે, મને બહુ ગમે. सेवा चाहो, संतान जो सेवा करो, संगो
प्रणाम करेंगे। जहां भी हो वैकुंठ मिले, स्वर्ग मिले, कैलाश महादेव के चरण में सभी के माता पिता का जो वैकुंठ में है उसका वास हो, ऐसी प्रार्थना करके मां बाप ने भूल सो नहीं, मां बाप ने भूल सो नहीं, मां बाप ने भूल सो। મા બાપના ચરણોમાં કોટી કોટી વંદન કરી ભગવાન ગણેશજીએ શિવ અને પાર્વતીની પ્રદક્ષિણા કરી, ચરણ ધોયા, ચરણામૃત લીધું અને ગણેશજીએ કીધું કે હે પિતાશ્રી મહાદેવજી, મારા પહેલા લગ્ન કરો. સબૂત બતાવ્યું કે મહાદેવ તમે આ જગ્યાએ શબ્દ બોલ્યા છે. એક બાજુ કાર્તિક પ્રદક્ષિણામાં છે, ભગવાન ગણેશે વિનંતી કરી, ભગવાન શિવે ગણેશજીના પહેલા લગ્ન કરવાનું નક્કી કર્યું. એટલે मैं कीधु, इसलिए मैं बहुत बार बोल चुका हूं कि जहां शक्ति की सीमा समाप्त होती है, जहां शक्ति की सीमा समाप्त होती है, वहां बुद्धि की शुरुआत होती है. इसलिए याद रखना जीवन में साहेब, जहां शक्ति पूरी થાય ત્યારે બુદ્ધિની શરૂઆત થાય. અને બીજી એક વાત કહી દઉં સાથે, જ્યાં શક્તિ પૂરી થાય ત્યાં બુદ્ધિની શરૂઆત થાય. અને સાહેબ જ્યાં વિજ્ઞાનીઓની બુદ્ધિ પૂરી થાય ને, એથી મારા મહાદેવની બુદ્ધિની શરૂઆત થાય છે. એટલું યાદ રાખજો સાહેબ. जहां विज्ञान की बुद्धि पूर्ण होती है वहां आध्यात्मिक शक्ति की शुरुआत होती है. એટલે તો અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે પણ કોવિડમાં કહેવું પડ્યું કે હવે મંદિરો ખોલી નાખો, પ્રાર્થના સિવાય કોઈ બીજો ઉપાય નથી. અને મા બાપને ભૂલશો નહીં. આ કાર્યક્રમની અંદર અહીં ઉપસ્થિત श्रीमान पवन कुमार अग्रवाल जी, एक बार हाथ ऊपर करें, जोरदार ताली बनाकर उठाइए. सभी का हाथ ऊपर होना चाहिए. मेहमान अतिथि देवो भव हमारे हिंदू धर्म का तीसरा महासूत्र है. मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव और अतिथि देवो भव. श्रीमान पवन कुमार अग्रवाल जी, दमन इंडस्ट्रीज ना प्रमुख श्री, सुंदर स्वभाव, दानवीर અને જેઓ કાયમ મંગલ કામના માટે આગળ, સાથે સમીર અગ્રવાલજી એ પણ વધાર્યા છે. એકવાર હાથ ઉપર કરી તાળીઓના ગળાટ સાથે હું આયોજકોની વિનંતી કરી શાહો સાથે લાવી અને સ્વાગત થશે. महादेव की इस धरती पे समुद्र, हमारा अग्रवाल भाई एमना आमंत्रण ने मान आपीने एक बार जोरदार ताली सर्व कमिटीओ हाथ ऊपर करी બધા જાઓ ભાઈઓ, એક વાર જોરદાર સ્વાગત કરશું. દમણ ઇન્ડસ્ટ્રીયલ એસોસિએશન ના પ્રમુખ શ્રી હાથ ઉપર કરી ભાર પ્રેમ से हाथ ऊपर करी तालियों गड़ाट लगाइए. जरा 51 फुट महादेव की मूर्ति स्थापित होने जा रही है तब के प्रमुख भी हैं, सेक्रेटरी एक बार जोरदार ताली. और पवन कुमार अग्रवाल जी की तरफ से इस मूर्ति और इस ये महाभगीरथ कार्य में 51,000 रुपया का दान. जोरदार ताली. हाथ ऊपर करे, हाथ ऊपर करे, हाथ ऊपर बढ़ाकर. जिसने दमन को कर्म भूमि मानी है और दमन ने दिया है, उसका ऋण भी अदा करने का अवसर प्राप्त हुआ है. और मैं पहली बार मिला हूं लेकिन नाम बहुत सुना है. एक बार हाथ ऊपर करके जोरदार ताली. कमिटी द्वारा स्वागत. આપણું ગુજરાતીના આશીર્વાદ આપીએ. એના ભરિયા રાખે ભંડાર ડમરુ વાળો, એના ભરિયા રાખે ભંડાર ડમરુ વાળો રે. હાથ ઉપર. ડમરુ વાળો રે, એના કાકા કોનાવે જા. ડમરુ વાળો રે, એનો
સંસાર ડમરો વાળો રે ભગવાન ડમરો વાળો રે એનો ભલો કરે ભગવાન ડમરો વાળો રે। खूब खूब धन्यवाद सर्व आए हुए मेहमानों का व्यासपीठ से खूब खूब आशीर्वाद। ओम नमः शिवाय। ओम नमः भगवान गणेश जी के भगवान गणपति दादा प्रदक्षिणा करी। राणा समाजना अग्रणीओ पधार्या छे। राणा समाजना पधारो। राणा समाजना अग्रणीओ एक बार जोरदार तालीओना गळाથી વધાવીએ। આજે खूब મહેમાનોની પધરામણી થઈ રહી છે। सौभाग्य होय वहां अतिथि की आगमन है। जिसका सौभाग्य होता है राणा समाजना अग्रणीओ हाथ ऊपर करी जोरदार ताली। अग्रवाल समाजना अग्रणीओ, राणा समाजना अग्रणीओ, इस जगह में कोई ज्ञाति जाति न होती है। यहाँ अमीर भी आता है, रंक भी आता है, और दुनिया में सबसे अच्छी विश्रांति की स्थान ये है। मुकेश भाई अग्रवाल, मुकेश भाई गोस्वामी हाथ ऊपर करी जोरदार ताली एमना माटे पण। हाथ ऊपर करी तालीओना गळाથી વધાવીએ। हाथ ऊपर। जहां त्याग की भूमि है, जो समर्पण की भूमि है। मैं बहुत बार बोल चुका हूं कि पहली बार इस स्थान पे इतने लोग नाच रहे हैं। हाथ ऊपर करें। राणा समाज, समस्त राणा समाज ना तरफथी 31,111 रुपया स्मशान की महादेव की मूर्ति। जय हो। प्रमोद भाई राणा ने विनंती तमाम समितियों सभ्यों स्वागत करें। ताली जरूर रखो। ताली बजाने से वजन कम होता है, रामदेव बाबा कहते हैं। हरि बोल। शीतल भाई जिला पंचायत सभ्य शीतल भाई और मुकेश भाई बनावी जाओ। हाथ ऊपर करी जोरदार ताली। 4 वर्ष पहला मैं मगरवाड़ा में भव्य कथा करेली। हर हर महादेव। महादेव की एक उपासना का संगीतमय। हाथ ऊपर करी ताली बजा के। महादेव की उपासना के लिए हाथ बढ़ाकर, आंख बंद करके। हर महादेव। हर महादेव। बंद करो, हाथ ऊपर करो। महादेव या समाधि वश बेहवाना છે। બધાના હાથ ઉપર, આંખ બંધ।
भक्ति का पहला प्रकार मैंने पहले दिन बोला था क्या? श्रवणम मननम यस्या शिव महापूजा यस्या शिव महापूजा। श्रवण मनन और कीर्तन महादेव की पहली भक्ति है। गणपति जी એમ કહેવાય કે મા બાપની સેવા કરી ભગવાન વિશ્વરૂપની પત્ની રિદ્ધિ અને સિદ્ધિ સાથે ગણેશજીના વિવાહ થયા, બે પુત્ર થયા, એકનું નામ લાભ અને એકનું નામ શુભ। હું કાયમ બોલું કે આખો પરિવાર કોઈ દેવનો પૂજાતો હોય, હવે મને રાખજો, આપણે સોમનાથ જ્યોતિર્લિંગના કથાની શરૂઆત કરવાની છે। આખો પરિવાર કોઈ દેવનો પૂજાતો હોય તો એક જ દેવ છે, એનું નામ ભગવાન ભોળાનાથ છે। कृष्ण भगवान कृष्ण की पूजा थाय पण नंद बाबा के वसुदेवનું મંદિર જોયું નથી, રામની પૂજા થાય, દશરથ રાજાનું મંદિર નથી જોયું, પણ એક અમારા વિદ્વાન મહાપુરુષોના મત પ્રમાણે આખો પરિવાર પૂજાય। મહાદેવનું શિવાલય તો ગામે ગામ જોવા મળે। માં પાર્વતીની પૂજા હંમેશા માં પાર્વતીના મંદિરની અનેક જગ્યાએ સ્થાપના થાય। કાર્તિક મહારાજનું મંદિર સાઉથની અંદર કાર્તિક મહારાજના મંદિર અનેક જોવા મળે। ગણપતિ તો ઘરે ઘરે વિઘ્નને હરનારા પૂજા થાય। ગણેશની બે પત્ની રિદ્ધિ અને સિદ્ધિની પૂજા થાય અને ગણેશના બે પુત્ર લાભ અને શુભની પૂજા થાય। આખા પરિવારને જો પૂજામાં આખા પરિવારની ઉપાસના થતી હોય તો હિન્દુ ધર્મની અંદર એક જ દેવ છે, એનું નામ મહાદેવ છે। હે મહાદેવની કથા કરતા 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 છઠ્ઠો દિવસ અહીંયા મહાદેવને અર્પણ કરી અને પ્રથમ જ્યોતિર્લિંગ સોમનાથની કથાનો અહીંથી પ્રારંભ કરીએ। 12 જ્યોતિર્લિંગની અંદર પ્રથમ જ્યોતિર્લિંગ જ્યાં બિરાજમાન છે। જેણે જેણે જ્યોતિર્લિંગના દર્શન કર્યા હશે, પણ હું દરરોજ બોલું કે જે પણ દર્શન કરવા જાઓ ને એ પહેલા એનો ઇતિહાસ વાંચીને જાઓ। તમને એને ખબર હોવી જોઈએ કે શું છે, સેના દ્વારા પ્રાગટ્ય થયું છે। પ્રથમ જ્યોતિર્લિંગ સોમનાથની કથાનો વ્યાસથી પ્રારંભ કરે। પહેલી એક વાત સાંભળજો, 5 શિવલિંગના પ્રકારમાં જ્યોતિર્લિંગનો ઉલ્લેખ નથી। પહેલું સ્વયંભૂલિંગ, બીજું સ્થાપિત લિંગ, ત્રીજું ચરલિંગ, ચોથું ગુરુલિંગ અને પાંચમું સ્વધ્યલિંગ। પહેલું સ્વયંભૂલિંગ ભગવાનની પૃથ્વીની અંદર આવી ગયું અને સ્વયં ભગવાન પ્રગટ થાય। હરિ વ્યાપક સર્વત્ર સમાના પ્રેમ સે પ્રગટ હોઈ में जन्मा, એને સ્વયંભૂલિંગ કહેવામાં આવે। પોતાની જાતે ઉત્પન્ન થાય એનું નામ મહાદેવનું સ્વયંભૂલિંગ। બીજું લિંગ કહેવાય જેને સ્થાપિત લિંગ કહેવાય કે ભગવાનનું શિવાલય બનાવીએ અને ભગવાન લિંગની બ્રાહ્મણો દ્વારા પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા કરીએ એને સ્થાપિત લિંગ કહેવાય। ત્રીજું ચરલિંગ, એક દિવસ કથામાં સમજાવેલું, તે છતાં પણ એક મને પ્રશ્ન આવેલો છે કે જ્યોતિર્લિંગ આ લિંગના પ્રકારમાં આવે કે નહીં, તો ત્રીજું લિંગ એનું નામ છે ચરલિંગ, જે એક લિંગ એવું કે તમે સદાય સાથે રાખી શકો। દુનિયાના કોઈ પણ ભાગમાં ફરતા હો, સદા શિવ તમારી સાથે રહેવો જોઈએ। અને હે માતાઓ બહેનો, એટલા માટે હું કહું કે શરીરને કે સુંદર બનાવવા માટે, કે જીવનને સુંદર બનાવવા માટે, કાયાને સુંદર બનાવવા માટે બીજો બધો તો કૃત્રિમ સુંદરતા છે, પણ જેના જીવનમાં શિવની ભક્તિ હશે ને એ આધ્યાત્મિક સુંદરતા છે। એટલું યાદ રાખજો સાહેબ। સદવિચારો માટે, આંતરિક સિદ્ધિ માટે શિવ પૂજા શ્રેષ્ઠ માનવામાં આવે। પહેલું સ્વયંભૂ, બીજું લિંગ સ્થાપિત લિંગ, ત્રીજું ચરલિંગ, ચોથું ગુરુલિંગ। તમારા ગુરુઓને, જે તમારા સદગુરુ તમે જેને માનતા હોય, અને હે મારી માતાઓ બહેનો, જીવનમાં ગુરુ હોવા જોઈએ અને જોઈએ। અહીંયાથી વલસાડ જવું હોય તો વાયા પારડી કરવું જ પડે, એમ ભગવાન સુધી પહોંચવું હોય ને તો વાયા સદગુરુ કરવું જ પડે। એટલું યાદ રાખજો સાહેબ। એને કહેવામાં આવે ગુરુલિંગ। એટલા માટે એક મહાદેવનું સ્તોત્ર છે, મને બહુ ગમે। ટૂંકમાં શિવાલયમાં બેઠા બેઠા એક શબ્દ બોલાય કે એક ગુરુનું સ્મરણ, પણ ગુરુનું સ્મરણ। સૌથી મોટા ગુરુઓના ગુરુ હોય ભગવાન શિવ છે। इसीलिए एक લીટી ગાઈ, क्या गाई? સૃષ્ટિના રચયિતા
લિંગ, ત્રીજું અમારા વિદ્વાન મહાપુરુષો કહે કે પ્રસ્થાપિત લિંગ, ચોથું ગુરુલિંગ, પાંચમું પાર્થિવ શિવલિંગ. કોઈ પણ મહિનાની અંદર તમે અનુષ્ઠાન કરવા માટે સવારમાં તાજી માટી લાવી અને શિવલિંગ શ્રાવણ મહિનામાં ખાસ કરવામાં આવે, તાજી માટી લાવી એની પૂજા કરીને સાંજે નદીમાં પધરાવો ને એનું નામ પાર્થિવ લિંગ. પણ 5 લિંગમાં આ પ્રશ્નનો જવાબ આપું કે એ 5 લિંગમાં કોઈ જગ્યાએ જ્યોતિર્લિંગનું વર્ણન કરવામાં આવ્યું નથી. જ્યોતિર્લિંગ વિશ્વની અંદર 12 જ્યોતિર્લિંગ છે. થોડી એકદમ પહેલા માહિતી આપી દઉં. 12 જ્યોતિર્લિંગ છે. વિશ્વની ભારતીય સંસ્કૃતિમાં 12 જ્યોતિર્લિંગનું જ વર્ણન છે. કોઈ બોર્ડ મારી દે કે આ 13મું મારું છે તો કઈ માનવામાં આવતું નથી. ફક્ત 12 જ્યોતિર્લિંગનું વર્ણન છે. 12 જ્યોતિર્લિંગ છે, પણ એમાં એક જ્યોતિર્લિંગની એટલી વિશિષ્ટતા છે કે એમાં 2 લિંગના દર્શન કરો ત્યારે એક લિંગનું ફળ મળે છે. 2 લિંગના એમાં કયા કે ઓમકારમ, મમલેશ્વરમ. ઉજ્જૈનની અંદર ઇન્દોરથી 90 કિલોમીટર આવેલું ઓમકારમ, મમલેશ્વરમ. 13 લિંગના દર્શન કરો ને ત્યારે 12 લિંગનું ફળ મળે છે. અને આવો સમુદ્રના કિનારા પર બેસી 2 હાથ જોડી અને 12 જ્યોતિર્લિંગની પ્રાર્થનાની શરૂઆત સાથે પ્રથમ જ્યોતિર્લિંગ સોમનાથની કથાની શરૂઆત કરીએ. પણ પહેલા 2 હાથ જોડી ભાવ और प्रेम से सौराष्ट्रे सोमनाथ, सब बोलिए एक साथ, श्री श्रीशैले मल्लिकार्जुनम, उज्जैन्यां महाकालम, ओमकारम, ममलेश्वरम, परल्या वेदनाथं च नाकिन्यां भीमाशंकर, सेतुबंधे तु रामेशम. एक જ્યોતિર્લિંગની અંદર 12 જ્યોતિર્લિંગની કથાની આજથી પ્રારંભ થાય છે. મોટી દમણની સ્મશાન ભૂમિની પવિત્ર જગ્યા પર સમુદ્રના તટ પર બેસી અને આજે એટલું જરૂર કહીશ કે કદાચ 12 જ્યોતિર્લિંગ ન જવાય, બધાથી જવાય જ એવી પ્રાર્થના જ કરું છું, પણ કદાચ 12 જ્યોતિર્લિંગ ન જવાય પણ સમુદ્રના તટ પર બેસી સ્મશાનમાં બેસી અને જે મહાદેવની 12 જ્યોતિર્લિંગની કથા સાંભળે ને એને 12 જ્યોતિર્લિંગની યાત્રાનું ફળ પ્રાપ્ત થાય છે.